मो तुलिका मोर समस्त श्रोताबंधुगण को सादर प्रणाम जनाऊँगी। यार पूर्व अध्याय आमे शुणिथिले परम ब्रह्म श्री जगन्नाथ उपरे। आज आसंतु शुणिबा कामपाल श्री बलभद्र, भद्रदायिनी देवी सुभद्रा और स्तंभ रूपी श्री सुदर्शन उपरे किछि। तेबे आरंभ करिबा कामपाल श्री बलभद्र। दारु ब्रह्मरूपी चतुर्धा विग्रहଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ बड़ ठाकुर श्री बलभद्र अन्यतम अटंती। अत्यंत प्राचीन समयरू श्री विग्रह मानक प्रसिद्ध स्तुति रे सुदर्शनଙ୍କ नाम उल्लेख नथिबा बेले बलभद्रଙ୍କ नाम सर्वाग्रे रहिछि। यथा नीलाचले निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। डॉक्टर दिनेश चंद्र सरकार मत अनुजाई गुप्त राजवंशर अभ्युदय हेबा पूर्वरु श्री बलभद्र उपासना प्रचलित होइथिला। गुप्त युग पूर्वरु श्री बलभद्र स्वतंत्र देवता भावे उपासित हेउथिले। श्री बलभद्र, बलदेव, बलराम, संकर्षण प्रभृति वैष्णव देवता अटंती बोली डॉक्टर सरकार मत पोषण करिसेंती। स्कंद पुराणर पुरुषोत्तम महात्म्य कुहाଯାଇଛି श्री अनंत ही समग्र भुवन रे श्री बलदेव नामरे परिचित। चतुर्धा विग्रह मध्यरे अनंत शेषनाग श्री बलभद्र स्वरूप भावे रत्न सिंहासन रे मूलरू उपासित होई आसुछंती। प्रजापति ब्रह्मा तांक प्रार्थना रे श्री जगन्नाथଙ୍କ परी श्री बलभद्रଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ जगन्मय बोली अभिहित करिछंती। श्री बलभद्र हेउचंती 14 भुवनर मूल आधार। तांक चक्षु, कर्ण, मुख और हस्तपद अनंत, जहार आदि नहीं कि अंत नहीं। विश्वर अंधकार को दूर करने को से समर्थ। तेणु तांको 3 वेद सहित ब्रह्मा तुलना करछंती। एपरिकी श्री बलभद्र को महाकालर अग्नि आख्या मध्य दिया जाइछि। अर्थात वेदरे कुहा जाइथिबा रुद्र चेतनार से हेउछंती महारुद्र। एतद् व्यतीत जगत प्रलय समय रे शेषनाग श्री बलभद्र सृष्टि, पालन और संहार कार्य रे समर्थ होइथांती। सेथिपाई ब्रह्मा तांको कहिछंती श्री बलभद्र हेउछंती समग्र सृष्टिर मूल कारण। स्कंद पुराण रे महर्षि जेमिनी श्री बलभद्र को सत्, चित्, आनंद स्वरूप बोली घोषणा करिछंती। से प्रथमे ही कहिथिले मनीष जेउ 3टी तापरे संतापित ताहा हेउची आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। सेही त्रिताप को श्री बलभद्र निजर आयुध हल चालना द्वारा निवारण करिथांती। श्रीमद शंकराचार्य चतुर्धा विग्रह उद्देश्य रे जो स्तव रचना करिथिले तन्मध्यरे श्री बलभद्र को कामपाल बा स्वयं शिव भावरे अभिहित करिसेंती। सेथिपाई यथार्थरे कुहा जाइछि जगन्नाथः स्वयं विष्णुः बलभद्र त्रिलोचनः। पुनश्च गुप्त गीतार उल्लेख प्रकारे चतुर्धा मूर्ति 4 वेद अटंती। तन्मध्यरे बलभद्र साम वेदर तथा श्रवण शक्तिर अधिकारी अटंती। सेहीपरि चतुर्धा विग्रहंकर 4 वर्ण मध्यरे बलभद्र हेउचंती शुक्ल वर्ण बा शंखाकृति शुभ वर्ण। दिवाकर दास जगन्नाथ चरित्रामृत ग्रंथरे बलभद्र को श्री बीज और माया ब्रह्म रूपे अभिहित करिसेंती। तांक मतरे बलदेव हेउचंती भूशक्ति। स्कंद पुराणर वर्णित तथ्य प्रकारे बलभद्र देवଙ୍କ उच्चता 85 जब माने 7 फुट सामान्य अधिक। साधारणतः श्री मंदिरर परंपरा अनुजाई 3 बाड़े चतुर्धा विग्रहंकर पूजार्चना होइथाय। तन्मध्यरे श्री बलभद्र जहाँकर बड़ बाड़
ଦ୍ୱାଦଶାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଯଥା ଓମ୍ ନମୋ ଭାଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଳତି ଓ ଭୋଗ ପୂଜା ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କଠାରୁ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ କପାଳ ଦେଶରେ ସୁଶୋଭିତ ରତ୍ନଚିତା ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ନାୟକ ମର୍କତ ରତ୍ନ ପଥର ରହିଛି। ଏହି ଚିତାକୁ ମର୍କତ ଚିତା କୁହାଯାଏ। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ଥିବା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରାଶି ହେଉଛି ଶ୍ରବଣା ମକର। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଆଳତି ବେଶ ଭୋଗ ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶନାର୍ଥୀମାନେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ସପ୍ତ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବିଧି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ କୁମ୍ଭାର ବିଶୋଇ ଚିକିଟା ମାଟି ଦେଇଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଳରେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର ଏହି ମାଟିରେ ବଳଭଦ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ କରି ବିଧାନୁଯାୟୀ ସବୁ ଜାତକର୍ମ କରନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା ଶୀତଳ ମଣୋହି ହୁଏ। ସେଠାରେ ବନ୍ଦାପନା ନୀତି ସରିଲେ ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଏକ ଗୋଲାକାର କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତର ଚକା ଉପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଥରେ ବିରାଜମାନ କରି ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ରଥର ନାମ ହେଉଛି ତାଳଧ୍ୱଜ। ସେହି ରଥରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ରାମ କୃଷ୍ଣ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁ ପଦ୍ଧତିରେ ଗଠିତ ଏହି ରଥ ଦର୍ଶନରେ ସର୍ବବିଘ୍ନ ନାଶ ଘଟେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଟଣାଯାଇଥାଏ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାବେଶ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଧ ବେଶ, ଗଜାନନ ବେଶ, ବନଭୋଜି ବେଶ, ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ, ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବେଶ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ ଓ ହରିହର ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ହେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ଆପଣ ଶଯ୍ୟା, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ଶୟନକର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ଛାଦକ, ସେ ଛାଦ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ସିଏ ରାମ ଏବଂ ଯିଏ ରାମ ସିଏ କୃଷ୍ଣ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ହେ ଜଗନ୍ମୟ, ଆପଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି। ପରମ ପବିତ୍ର ନୀଳାଚଳରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହସ୍ଥ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପା ପରମ ରହସ୍ୟମୟୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ହିଁ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଦି ମାତା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାୟାରୂପୀ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ସର୍ବାଲୋକରେ ଜନନୀ ତଥା ସକଳ ପଦାର୍ଥର ମୂଳ ଅଟନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମାୟାଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାନ୍ନସା, ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଭବତାରିଣୀ, ସର୍ବଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ମା ଭବାନୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପା। ଦେବୀ ଭାଗବତରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗନିଦ୍ରା ଭଦ୍ରକାଳୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମା କାତ୍ୟାୟନୀ ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ସୂକ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ରହିଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ
ଶିବା, ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ, କାଳରାତ୍ରି, ବୈଷ୍ଣବୀ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚାରି ବେଦର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଯଜୁର୍ବେଦର ପ୍ରତୀକ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଡ୍ଡୀୟନ ପୀଠ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପୀଠର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ସଂଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯୋଗମାୟା ମା ସୁଭଦ୍ରା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା ମିଳେ। ବାସ୍ତବରେ ତନ୍ତ୍ର ମତରେ ଭଦ୍ରା ସ୍ୱରୂପା ସୁଭଦ୍ରା ସମସ୍ତ ଶୁଭକର୍ମର ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ଶକ୍ତି ଉପାସନାରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଉପାସକମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରାଣନାଥାୟ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ମଙ୍ଗଳମ୍ ଭାବେ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମତ୍ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ତବ ରଚନା କରିଥିଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯୋଗମାୟା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। କାମପାଳ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ରୂପିଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଉଡ୍ଡୀୟନ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପଟଳରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀପୀଠରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ, ପରମ ରହସ୍ୟମୟୀ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପା ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ, ଗୌରୀ ରୂପରେ ପ୍ରଳୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶିବଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ ପଦ୍ମରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମତରେ ପଞ୍ଚଦେବ ଉପାସନାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରାୟଣ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ରୁଦ୍ର, ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଭାସ୍କର, ଶ୍ରୀ ମାଧବ ଗଣପତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅମ୍ବିକା ଅଟନ୍ତି। ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱରେ ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଆଜ୍ଞାଚକ୍ରର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହରିତ ବର୍ଣ୍ଣା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ପୁରାଣରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୟ ଭଦ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରେ ତ୍ୱଂ ସର୍ବେଷାଂ ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ଭଦ୍ରା ଭଦ୍ର ସ୍ୱରୂପା ତ୍ୱଂ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନମସ୍ତୁତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା, ହେ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ। ହେ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପା, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ, ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେହିପରି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ବେଦର ପ୍ରତୀକ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀ ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର ଉଲ୍ଲେଖ ପ୍ରକାରେ ତାଙ୍କ ଅଧରର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତ୍ରାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବୀଜ ହେଉଛି ହ୍ରିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଶି ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା। ଏହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କ କପାଳ ଦେଶରେ ସୁଶୋଭିତ ରତ୍ନଚିତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରତ୍ନଚିତାକୁ ମର୍କତ ଚିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଧାରଣ କରିଥିବା ଚିତା ମଝିରେ ଏକ ବଡ଼ ମର୍ତ୍ତକ ବା ପାନା ରତ୍ନ ପଥର ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚିତାର ତିନିଟି ବେଢ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଣିକ୍ୟ, ମର୍କତ, ହୀରା ଏବଂ ମାଣିକ୍ୟ ଚୂନି ରହିଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଭଳି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ହସ୍ତ, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା, ସ୍କନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମୁତାବକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ତିନି ବାଡ଼ରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ବାଡ଼ ବା ମଝି ବାଡ଼ ଅନ୍ୟତମ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକାକ୍ଷରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ହ୍ରିଂ କିମ୍ବା ଓଁ ହ୍ରିଂ। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରମାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି।
ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ତଗଡ଼ି, କିରିଟି, ଓଡ଼ିଆଣୀ, କାନ, ଚନ୍ଦ୍ରସୂର୍ଯ୍ୟ, ଘାଗଡ଼ା ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ସେବତୀ ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନବକଳେବର ପରମ୍ପରାରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଦାରୁ ଚିହ୍ନଟ, ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ, ସର୍ବୋପରି ଅଣସରର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିମାନ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ପୂଜିତା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭାଦ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀରେ ବାହାରକୁ ବିଜେ କରିବା ସମୟରେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶୟନ ନୀତି ଉତ୍ସବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭାବେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବିଗ୍ରହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଣସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ଓ ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ରୂପରେ ପୂଜିତା ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ବିକଶିତ ପଦ୍ମ ସଦୃଶ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଅଭୟ ବରଦ ମୁଦ୍ରାରେ ସୁଶୋଭିତ ଅଟନ୍ତି। କବି ସାରଳା ଦାସ ଓ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତା ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତନରେ ଏକ ସଂଯୋଗକାରିଣୀ ଶକ୍ତି। ସେ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଜଗଜ୍ଜନନୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ପୂଜିତା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ରୂପେ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସନାତନ ଧର୍ମୀ ହିନ୍ଦୁ ଜନସମାଜରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜରେ ହିଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା କଥା ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଅଥଚ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ସ୍ଥାପିତ। ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବକଳେବରରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ନୂତନ କଳେବର ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ ସଂଗୃହୀତ 4ଟି ଦାରୁ ମଧ୍ୟରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦାରୁବୃକ୍ଷ ଚୟନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରିକି ବହିବର୍ଣ୍ଣଜାଗ ବିଧିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନ 4ଟି ଦାରୁବୃକ୍ଷ ସହ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନଜାଗ ପଟୁଆରରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଦାରୁରୂପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଚକ୍ରରାଜ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ବିଜେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଅହିର୍ବୁଦ୍ଧି ସଂହିତାରେ ସୁଦର୍ଶନ ପିଙ୍ଗଳାକ୍ଷ ଓ ପିଙ୍ଗଳ କେଶଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ସମ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ସେ ଅଷ୍ଟବାହୁ। ଧ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କ୍ରିୟାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସଂହାର କରିପାରନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁଯାୟୀ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶ୍ରୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ସେ ପବିତ୍ର ମହୋଦଧି ତୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଦିବ୍ୟ ଦାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରହସ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକୀ ବା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସ୍ତମ୍ଭରୂପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଅନ୍ୟତମ। ବଳଭଦ୍ରଃ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସୁଭଦ୍ରା ଚ ସୁଦର୍ଶନଃ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପାୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚତୁର୍ଭୁଜ ପୂଜା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଅଟେ। 5 ରାତ୍ର ବିଧାନରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ, ସଂକର୍ଷଣ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରୂପେ ସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର ସୁଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତିଯୁକ୍ତ ଆୟୁଧ ରୂପେ କଳ୍ପିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ତେଜର ଏକ ଅଂଶକୁ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଦର୍ଶନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା କଥା ଉକ୍ତ ପୁରାଣରେ ଏକାଦଶ
ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ସୁଦର୍ଶନ ପରମବ୍ରହ୍ମ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆୟୁଧ, ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଚକ୍ରପାଣି। ସେହିପରି ବାମନ ପୁରାଣର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ସର୍ବଦେବତାଙ୍କ ତେଜର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ଶିଖାମୟ ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପ। ସେ ହିଁ ଅଥର୍ବ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପାସନାର ପ୍ରତୀକ। ସୂତ ସଂହିତାରେ ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ହିଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ତେଜଦୀପ୍ତ ଆୟୁଧ ସୁଦର୍ଶନ ବୋଲି ଅଧିକ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସୁଦର୍ଶନ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଦ୍ରିନାଥଙ୍କର ତେଜୋମୟ ଶକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ସାକ୍ଷାତ୍ ତେଜୋମୟ ଶକ୍ତି। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବ କବି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ତଥା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ପାରୁଷେ ସୁଦର୍ଶନ ଜ୍ୟୋତି, ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି। ଅନ୍ୟତମ ସାଧକ ବଳରାମ ଦାସ ତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ଗୀତାର 7ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପ୍ରତୀକ ଓ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ବଳଭଦ୍ର ଶେଷାବତାର, ଜଗନ୍ନାଥ ବିଷ୍ଣୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ଓ ସୁଦର୍ଶନ ଆୟୁଧ ଦେବ ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସୁଦର୍ଶନ ବିଜେ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତ। ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାହାର ବିଜେ ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। ନମଶ୍ଚକ୍ର ମହାଚକ୍ର ଜ୍ୟୋତିଶ୍ଚକ୍ର ଆୟାନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ବପୁଷେ ବିଷ୍ଣୋରାୟୁଧ ମୁତ୍ତମମ୍। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ନାସିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଉପାସନାରେ ଆମେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱିବିଧ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ କରୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାକାର ସୁଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ସ୍ତମ୍ଭାକାର ସୁଦର୍ଶନ। ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ ବିଧି ପରମ୍ପରାରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ 22 ଯବ ପ୍ରସାର ବିଶିଷ୍ଟ, ଗଦାକୃତି, ଉଚ୍ଚତା 84 ଯବ, ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଗଦା ଯନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନିର୍ମିତ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାଧାଷ୍ଟମୀ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଇତ୍ୟାଦି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଚୀନ ଋଷି ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନବ ଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ସ୍ୱୟଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ କର୍ମ ତାଙ୍କର ଉପଚାର ତଥା ଦୈନନ୍ଦିନ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସ୍ତୋତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଯଥା ଓଁ ସୁଦର୍ଶନ ମହାବହୋ ବିଷ୍ଣୁଦ୍ୱାର ସୁରକ୍ଷକ କପାଟ ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟଂ ଦେବାନ୍ ବୈ ପୂଜାୟାମ୍ୟହମ୍। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସାଧାରଣତଃ 3 ବାଡ଼ରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ର ବରିଷ୍ଠ ପାଳିଆ ସେବକ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ଆଳତି କରନ୍ତି। ସେହିପରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ର ପୁଷ୍ପାଳକ ସେବକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୈଲମ ଓ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚକ୍ରରାଜ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କର ସହସ୍ରାର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଥା ହୁଂ ଫଟ୍ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରାୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ତଥା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟାୟୁଧ ଦିବ୍ୟ ତେଜର ପ୍ରତୀକ ଅପୂର୍ବ ଦେହଧାରୀ ସ୍ତମ୍ଭରୂପୀ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରି ମାନବୀୟ ଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ନବକଳେବର ଓ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ ଭାବେ ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବକ ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଦେବଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିଲି।